Hello girls, how are you? Today we have lesson 3 in unit 6 at page 64. How do you feel? How do you feel? كيف تشعر? إذا mama, if you look at these pictures, you can guess immediately that there is something wrong with each person in these pictures. So, what is the matter with each person in these pictures? Can you guess? For example, you can see that here we have two boys and one of them is holding his arm. Maybe his arm hurts him. That أذيه. And you can see in picture 2 that there is a bandage in her ankle, in this woman's ankle. عندها بالكاحل bandage. عندنا هنا ماما the skin of his arm is red. And maybe he is he suffers from sunburn, حرق الشمس. And we can see here that there is a woman here, maybe the mother of the girl, who is in bed, اللي موجودة بالفراش, and she is sick as it sounds ماما, كما يبدو إنه هي مريضة. So I want you to read the dialogues. We have here 4 dialogues, short dialogues mama, and numbered these pictures according to these dialogues. For example, مثل ما طالب من عندنا ماما, put the pictures in order, number them from 1 to 4. شو راح أعرفهم from number them from 1 to 4. You can read the first dialogue here. Mother, you sound ill. تبدون مريضة. How are you feeling this morning? Salwa, not very well. I have a sore throat and I've been coughing a lot. عندها التهاب ماما بالحلق أو الحنجرة. وهي أيضا كانت تقح الكثير من القحة عندها. فحسب ما نشوف منه بالنسبة لهاي الصور كلها, هنا عندنا المother and her daughter. So this is number 1. لو نجي إلى الدايلوج number 2 ماما, أيضا I want you to read it and find out that which is picture, is it A or B or C. كذلك عندكم 3 و 4. But before you read these dialogues, you must learn the meaning of some words to help you to understand the dialogues. Okay, we have here sore throat, headache, fever, flu, sprain. يلوي ماما, يلوي الكاحل استخدم منها sprain. وعندي كلمة twisted عندنا أيضا بمعنى يلوي, وهذه تستخدم للرست إن شاء الله تاخذوها مستقبلا. عندنا كلمة sunburn و hurt, broken, bandage, sound يبدو, لأن احنا ماخذين كلمة sound صوت ماما. هنا as a verb it means يبدو. swollen متورم, و ankle و bruised. Okay. Now we have here exercise A and B. Do exercises A and B in the activity book. طبعا ماما هذا المطلوب من عندكم انه تحلوه جدا مهم. اوكي, حسب ما نشوف احنا في التمرين الطالبه من عندنا ماما. مثلا here if you look here ايش طالب من عندنا؟ complete the table with words from the box. هذا ماما الجدول التيبل. كملي مع هذه الكلمات. فعندنا مثلا كلمه I have a, عندنا كلمه a راح نستخدمها. أنا لدي, عندي التهاب حلق, I have a sore throat. بعدين شو أحط لها ماما من ذني؟ بعد أنا إيش عندي أنا هنا. فاللي أستخدم لها الأي هن مجموعة كلمات, لكن منو اللي ما أستخدم لها ماما؟ I have يا كلمة من ذني الكلمات. عندك sunburn, hurts, هذا طبعا فعل ما يرهم, لأن احنا هنا حطينا article, determiner, article, indefinite article. فعندي هنا hurts, sprain, طبعا الأفعال كلها ما ترهم ويا هذه. اوكي, flu, sore throat اللي هاي نزلناها, headache, broke, و fever. فعندش ماما هنا بعد عندنا نضيف لنا كلمات أخرى. هي شوفي هنا ايش راح نضيف لها. بعدين نجي إلى I have, أيضا لدي ايش عندي ماما. فشي ما أضيف للارتيكل A اللي هو زين. you are going to discover من تقرون الدايلوج. عندنا here, هنا عندنا أفعال ماما. my ankle, فإيش راح أقول للكاحل مالي؟ ممكن كسرته, ممكن لويته. فهنا عندك الآي, فأنت تختارين واحد من ذني الأفعال تخليها هنا. وماي arm, إيش بيها؟ ذراعه, تؤلمه.
فأريد الكلمات اللي تناسب. You must put it in the tables. بعدين إيش عندنا ماما؟ إيش طالب من عندنا؟ Write 5 sentences. 5 جمل using 5 of the words from the box. طبعا تاخذين 5 كلمات من ذني الموجودة بالبوكس وتحطين إياها بجمل مفيدة تشبه ماما اللي راح تقروها بالدايلوج بس مو نفسها. You must put from your own. Okay girls. فعندك الكلمات هي sore throat ممكن اثنيناتهن headache fever flu ankle sprain و bandages sunburn و branch معناها فرع. اوكي اريد فقط 5 من ذني الكلمات. بعدين نرجع بنات الى البوكس نمطينا اياه هنا قبل ما نبلش. طبعا هنا You should see the doctor much the advice. هنا ماما عندنا نصائح. خلينا ناخذ موضوع الادفايس بعدين نرجع لهذا الجمل. عندنا الادفايس شنو هي؟ Use modals verb plus infinitive to give advice. Use should or shouldn't, ought to, could, infinitive زائدا plus infinitive to give advice. إن حتى أعطي نصيحة بنات إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم some of the modal verbs بعض الأفعال مثل زائدا الانفينيتيف مثل يا أفعال should و shouldn't affirmative negative ought to و could plus infinitive أحط لها فعل مجرد وراها مصدر حتى أعطي نصيحة. مثلا for example your friend is lazy what do you advise him؟ إيش راح تنصحي إذا عندك صديقة كسلانة؟ إيش راح تقولي you should study hard. راح تقولي لها you ought to study hard. الكود ماما طبعا الكود أقل مثل ما نقول هي أقل استخداما بالنسبة للبقية وتكون ما تكون نفس قوة الشود والأوت تو. أوكي هي أيضا ممكن أستخدمها كأدفايس لكن ليست بقوة الفعل should أو الفعل ought to. أوكي look at the advice on this page. Which modal verb is not so strong as the other؟ مثل ما قلت لكم ماما من الأقل قوة من الآخرين هي فقط الكود. اوكي جيرلز. طبعا رجع يشارح لنا الموضوع بشكل اوسع في نهايه الكتاب at page 99. اوكي جيرلز. here we have modal verbs plus infinitive. الفورم الشكل الاي اليوش اللي هي شي الات وي يو they كلها ماما تاخذ الفعل should او بالنيجاتيف shouldn't او should not زائدا infinitive اللي هو الجو مصدر بدون اي اضافات. مثلا الاي اليو الهي شي الات الوي يو ذي ايضا تاخذ الاوتو الكل البروناونز او ما يعوض عنها. يعني ممكن نقول for boys we can say the boy علي زكي the man. اوكي the girls ليلى الى اخره ماما بلس اوتو ايضا جو. ايضا نجي الى الكود ايضا تاخذها الاي اليو هي شي ات كل السبجكت مع الفعل كود وجو. نجي if you want to make a question for advice راح تستخدمون should بعدين يجينا وراها ماما subject بعدين يجينا وراها infinitive. okay sometimes you can see a question word what should I do مثلا what should I do to pass the exam what should I do to succeed in the exam ايش راح اسوي. فهذا سؤال بالنصيحة ممكن اسبقها بكلمة استفهام واذا ما عندي ماما راح يكون سؤالي بالشود والجواب اكيد راح يكون yes or no. اوكي عندنا مثال use should shouldn't ought to and could to give advice. You should wear a hat in the sun. We ought to do some work before going out. You shouldn't go to school today. You could try these pills الحبوب they may help راح تفيدك. يرجع يقول لنا ماما use should to ask for advice مثل ما قلنا للسؤال should I bring ماما my umbrella. طبعا bring ماما مو هذا فعل ضايفي له ing بحبيباتي يعني انت لو تشيلين منه الاي ing هو فعل شلون احنا قلنا نشبهها بكلمة سندس منتهية باس قبل نقول على الاسماء سندس اسد جمع طبعا لا. كذلك هنا ماما bring هو الفعل ينتهي باي ing مو احنا ضايفي له اي ing هو لو نشيلها شو تصير بر. اوكي so bring ماما هو فعل مصدر كل شيء ما ضايفي له bring my umbrella. Note could is not as strong as should or ought to. طبعا يقول الكود هي مو بقوتهم مثل الشود والأوت تو. ارجع واقول انه هنا بناتي مثل ما تشوفون كتبت لياكم الملاحظات وفصلناها. giving advice use some modal verbs to give advice.
subject should, shouldn't, ought to أو could plus infinitive full stop. asking for advice أستخدم ال should ال subject زائد ال infinitive question mark وإذا أكو كلمة استفهام اللي قدام ما تأثر. give advice ماما أريدكم هنا تحلوا لي هاي الأمثلة. I'm tired أريد تقولي لي I'm tired التعبان شأن أصحى ماما. use have a rest أعطيتك هنا clue. إيش راح تسوين بنات؟ تطبقين القاعدة بما أنه أنت دا تحكين وياه directly يعني you give advice to someone directly دا تعطين نصيحة مباشرة فأكيد راح تقولي له you. فإيش راح أقول لها؟ you should أو you ought to أو you could. قلنا الكود أقل استخداما لأن هي مو بقوة ال should وال ought to كadvice. فأقول لها you should have a rest. طبقت القاعدة. subject قلنا لأن دا أحكي ويا النصيحة مباشرة حطيت الشود بعدين حطيت الانفينيتيف فيرب اللي هو شنو؟ أنا مطيت إياك have a rest. you should have a rest. you ought to have a rest. هنا he failed in his driving test. use practice driving يعني تدرب على السياقة. نفس الشكل ماما راح تطبقين وتختارين واحدة من دول الثلاثة. كذلك she feels dizzy. use lie down. lie down ماما يستلقي. طبعا الديزي هو الدايخ يشعر الدوار. بالنسبة للأمثلة الثانية أيضا عندي أريدكم تختاروا لي choose. عندنا هنا he should أو shouldn't dive here يغطس. it's dangerous. شو أقول له؟ لأن خطر المكان. شو أقول له؟ you should لو shouldn't. حتى أيضا هنا النصيحة بس بصيغة النيجاتيف. should أو ought to ويجي وراها I. تعرفون ورا to لازم شي يجي نحن هنا حسب القاعدة. فهل أختار should as a question أو ought to bring my umbrella؟ وعندي هنا طبعا صيغة السؤال ماما. هنا you shouldn't أو you should wear a hat in the sun. طبعا تلبسين لو ما تلبسين قبعة في الشمس. راح لازم نختار الجواب الصحيح. هذا بالنسبة لدرسنا بناتي. ونجي إلى التمرين اللي هنا جدا مهم. ومثل ما قلنا بناتي عندنا هنا قلنا بعدين نرجع لها اللي هي مثل ما تشوفون سوري. هنا بنات عندنا مجموعة الكلمات ذني الجمل. match the advice to the person with the problem to don't match. اكو هن 6 ماما واحنا بالاساس عندنا 4 صور. فيقول اريد من ذني النصائح تدمجوها لهذه الصور شو تعطيهم نصيحة. فعندكم 2 زيادة لأن هن we have 4 pictures only. فالادفايس اللي هنا مستخدميها مع أي صورة you should see the doctor to make sure you haven't broken it. يجب أن تري الطبيب حتى تتأكدين إنه أنت ما كاسرتها. فهذه يا صورة هل هي 1 أو 2؟ طبعا احنا تسلسلها قلنا ما علينا نمشي على الدايلوج مالتهم بس هل هي هذه الصورة؟ نمشي على الأرقام مالتهم بعد ما ترقموها. ممكن تحطي لي الأحرف. ممكن تقولي لي الأي السمول ويا الأي كابيتال مثلا. احنا ما نعرف إنه الجواب شنو هو. كذلك عندك هنا you shouldn't eat much chocolate. طبعا ولا صورة عندنا بيها عن ال eat much chocolate. ما عندنا stomach ache. ما عندنا ألم بالمعدة. you shouldn't walk on it. you shouldn't walk on it. هذه you shouldn't walk on it مبينة من الصورة. عندي you ought to take an umbrella. ولا صورة هنا عندنا بيها الأمبريلا. you could take some aspirin. it might help ممكن تساعد. وآخر صورة ماما you could try using after sun cream. طبعا لضربة الشمس شو نستخدم لها حتى يروح الحرق أو الحمار. فعندنا ذني مبينات ماما أريد تدمجون لنا إياها بعد ما تسلسلون الصور تنزلون الادفايس المناسب لها. فأني هنا ماما أصلا مرقمت لي إياكم مثلا A3 dialogue 3 أوكي. عندنا B2 هذا 2. عندي ال C4 هذا ال4 الدايلوج الرابع. وعندي الدي اللي هي أول محادثة كانت 1. بعدين رجعت جبت الادفايس ماما رقمتها بهالطريقة إنه البيكتشر اللي ترقيمها 3 ياهو هذه أوكي. إيش راح أقول له؟ you should see the doctor to make sure you haven't broken it. نجي إلى ال2 قلنا ما عندنا شوكليت. نجي إلى العفو البي you ought to take an umbrella ما تفيدنا.
نجي إلى C أيضا قلنا ما تفيدنا إذا تركنا ذولا B و C. نجي إلى ال D you could take some aspirin it might help. هذه طبعا الصورة الأولى. ولأن تعرفون واحد إذا عنده صداع أو مسخن يفيد الأسبرين. نجي إلى E you shouldn't walk on it ما تمشين عليها يعني الكاحل مالتها بتأذي. وعندنا اللي هي ال F you could try using after sun cream عناية كريم العناية بالبشرة من الشمس اللي هو هذه فور، أو تقدرون ماما مو فور تنزلين F ويا C وهكذا. بأي طريقة يكون الجواب صحيح. نرجع إلى التمرين المطلوب من عندكم بناتي حله، هو جدا سهل. give advice to these situations أو to these people. give these people advice. أعطي ذول الناس ماما نصيحة. مثلا I have an exam tomorrow. شنو نصيحتك؟ طبعا نطبق القاعدة ماما اللي أخذناها لإعطاء النصيحة اللي هي شنو هي؟ هذه قاعدتنا بناتي، هذه أطبقها وأحط وراها طبعا فعل من عندي حتى إلى شو أقول له؟ مثلا عنده امتحان باكر أقول له اقرأ. my eyes hurt عيني توجعني. وين تروحين؟ أكيد الطبيب العيون. I think I've broken my leg أعتقد كسرت رجلي. بهالحالة شو تسوين؟ لا تمشين أو روحي للطبيب. I have a stomach ache عندي ألم بالمعدة لازم شنصحها أكيد تحتاج أروح للطبيب لأن هذه معدة. I have a fever ممكن أقولها أخذي أسبرين، ممكن أقولها ارتاحي. فأي نصيحة تكون بطريقة صحيحة ملائمة للحالة ماما مع تطبيق الرول مالتها. و good luck.